امدادی افعال کو دیکھیں گے۔ افعال کی گردان تو آپ کو معلوم ہے کہ مختلف افعال کی گردانیں کس طرح سے ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ امدادی فعل ہونا ایک ایسا فعل ہے جس کی گردان اور صیغوں سے دوسرے افعال سے مختلف صیغے بنانے میں مدد لی جاتی ہے۔ یہ امدادی فعل ہے جس سے فعل کے معنی کی تشریح یا تفصیل ہوتی ہے، اس کے زمانے کا پتہ چلتا ہے، یا فعل کا طور یا حالت معلوم ہوتی ہے۔ یہ امدادی فعل ہونا من جملہ ان مختلف افعال کے صرف ایک امدادی فعل ہے جو اردو میں عام طور پر مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں یا استعمال میں آتے ہیں۔ امدادی افعال کی تعریف یہ ہے کہ اردو اصلاً آریائی زبان ہے۔ یہ اس قسم کی زبانوں میں ہے جن میں مادوں میں تغیر و تصرف سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مادے کی اصلی صورت خاصی بدل جاتی ہے۔ اکثر یہ تبدیلی مختلف المعانی لاحقوں کے لگانے سے یہ جو تغیر ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ لاحقوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تغیر پیدا ہوتا ہے، اور کئی لاحقوں سے ایک مادے میں بہت سے مفاہیم جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مادے میں بہت سے مفاہیم، بہت سے معانی جمع ہو جاتے ہیں۔ سنسکرت بالخصوص ویدک دور، دیکھیں سنسکرت کا پہلا دور جو ہے اسے ویدک دور کہا جاتا ہے، جس میں رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید یعنی آریائی نسل کے جو قدیم لوگ ہیں ان کی 4 مقدس کتابیں لکھی گئیں جنہیں وہ وید مقدس کہتے ہیں، وہ 4 ہیں، اور اس کے دور کو ویدک دور کہا جاتا ہے، وید سے ویدک دور۔ سنسکرت بالخصوص ویدک دور تک اس زبان کا مزاج بڑا ترکیبی رہا۔ کس زبان کا؟ سنسکرت کا، یعنی مادوں میں تغیر و تصرف بہت ہوتا رہا، تبدیلیاں بہت ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ زبان نے ترجیحاتی میلان اختیار کیا اور مادے سے معانی کے ٹکڑے الگ الگ ہوتے گئے، اور پھر یہ مفاہیم مرکبات کے ذریعے سے ظاہر کیے جانے لگے۔ اب یہ دیکھیے، چونکہ اب آپ کہیں گے کہ سنسکرت کا یہاں ذکر کیسے آ گیا؟ سنسکرت کا ذکر اس لیے آیا کہ سنسکرت سے ہی تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خطے کی بہت ساری زبانوں کی، جنہیں آریائی زبانیں کہا جاتا ہے، اور اردو بھی آریائی زبان ہے، اور اس خطے کی اور بہت ساری آریائی زبانیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ویدک دور تھا اس میں مادوں میں تغیر ہوتا رہا، تصرف ہوتا رہا، تبدیلیاں ہوتی رہی۔ سنسکرت میں فعل کی پیچیدگی اور اس کے متعلق صیغوں کا اندازہ لگانا آسان ہے، جس طرح آج فعل یعنی فعل معروف اور فعل مجہول، فعل کے 2 طور ہیں، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے فعل کی حالتوں اور طور یعنی اطوار کی بات کی تھی، تو فعل معروف اور فعل مجہول فعل کے ورب کے 2 طور ہیں۔
वैदिक दौर की संस्कृत में भी ये दो तौर मिलते हैं। फिर फेल में अदद का सीगा होता है। ये सीगे अब उर्दू में तो सिर्फ दो रह गए हैं, यानी वाहिद और जमा। वैदिक संस्कृत में तीन है, यानी जैसे अरबी में वाहिद का सीगा है, तस्निया का सीगा है, जमा का सीगा है, ऐसे ही जो वैदिक दौर की संस्कृत है उसमें भी तीन सीगे मिलते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। यानी जिस तरह अरबी में तीन सीगे मिलते हैं और अरबी में तो अब भी वाहिद का सीगा है, तस्निया का सीगा है और जमा का सीगा है, बेयाने ही बिल्कुल ऐसे ही संस्कृत में वैदिक दौर में, जब वैदिक दौर में इनकी आर्याई नस्ल की मुकद्दस किताबें लिखी गई, उन्हीं से जो है वो लिसानियात के माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं, ग्रामेरियंस, कवायद नवीस अंदाज़ा लगाते हैं, पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है, उनके अमीर मुताले और मुशाहिदे में ये चीज़ें आती हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि वैदिक दौर में तीन सीगे थे, वाहिद का सीगा था, तस्निया का सीगा था और जमा का सीगा था। लेकिन मरूर अय्याम के साथ दो सीगे बाकी रह गए, और जाहिर है वो संस्कृत की तो फिर हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात उर्दू कर रहे हैं। और इर्तिका जब होता है ज़बानों का, तो इर्तिका के नतीजे में ज़बानों में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और फिर ज़बानें जो हैं वो तज्जियाती हो जाती हैं। और हम तो बात ही उर्दू की कर रहे हैं, और उर्दू की डेवलपमेंट, चूँकि उर्दू भी यार ये नस्ल की ज़बान है और उसकी डेवलपमेंट भी जो है वो जाहिर है कि वक्त के साथ साथ होती रही है, इसलिए फिर हर एक के तीन तीन सीगे गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के होते हैं, सिवाय अमर के इसमें मुतकल्लिम का सीगा नहीं होता। वैदिक दौर में माजी, हाल, मुस्तकबिल की कम अज कम 5 शक्लें मौजूद हैं। हाजिर, नातमाम, तमाम, मज़ारे और मुस्तकबिल। हाल आँख के मुस्तकबिल वाज़े नहीं है और इसकी मिसालें ऋग्वेद में बहुत कम मिलती हैं। और फिर हर ज़माने में 4 हालतें, और फिर हर ज़माने में 4 हालतें मुतलिक, इस्तिमरारी, इहतिमाली जिसमें शक पाया जाता है, अमर की हो जाती हैं। यानी 4 हालतें मुतलिक, इस्तिमरारी, इहतिमाली, अमर की होती हैं। फिर इन मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों को जाहिर करने के लिए मादा फ़ेल की नोयत के एतबार से तगय्युरात सर्फ से तब्दीलियाँ, तगय्युरात सर्फी और लाहक़े अलग अलग हैं। गरज ये ऐसा तूमार है कि जिसके सामने अरबी अफ़आल की गर्दानें बहुत आसान हैं, सहल और बाज़ाबिता नज़र आती हैं। ये बात बिल्कुल कुदरती थी कि आम बोलचाल की ज़बान सलासत और सादगी की तरफ माइल हो। चुनाचे प्राकृति दौर में अफ़आल के सीगे कम होना शुरू होते हैं और उर्दू तक एक सिलसिला जारी रहता है। अब एक बात को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि उर्दू सामी और नस्ल की ज़बान नहीं है, उर्दू आर्यई नस्ल की ज़बान है और उर्दू की डेवलपमेंट जो है वो होती रही है, इर्तिका होता रहा है, और इर्तिका के नतीजे में बहुत सारी गुत्थियां जो है वो सुलझती रहती हैं। उर्दू में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इमदादी अफ़आल कुछ इस तरह से हैं, मसलन नंबर 1 होना, नंबर 2 देना, नंबर 3 लेना, नंबर 4 आना, नंबर 5 जाना, नंबर 6 डालना, नंबर 7 पढ़ना, नंबर 8 रहना, नंबर 9 बैठना, नंबर 10
चुकना, नंबर 11 सकना, नंबर 12 पाना, नंबर 13 करना, नंबर 14 उठना, नंबर 15 चाहना, नंबर 16 देना, नंबर 17 रखना, नंबर 18 बनना, नंबर 19 लगना, नंबर 20 निकलना, नंबर 21 ठहरना, नंबर 22 चलना, होना। और होना के मुश्तकात के अफ़आल के मुतअद्दी सीगे बनाने में इसका इस्तेमाल बकसरत होता है। इसका इस्तेमाल आम और बकसरत होता है, यानी उमूमन इसका इस्तेमाल होता है और कसरत के साथ होता है। चुनाचे अफ़आल की गर्दानों के सिलसिले में आप इसकी मिसालें जो है वो बना सकते हैं। मादा इस फेल का संस्कृत में भू है। बाकी इमदादी अफ़आल के इस्तेमाल को आप जो है वो कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं। मसलन देना, ये इमदादी फेल अक्सर तकमीले फेल के मायनों में आता है। देना, ये इमदादी फेल अक्सर तकमीले फेल के मायनों में आता है। देना, ये इमदादी फेल अक्सर तकमीले फेल के मायनों में आता है। देना, ये इमदादी फेल अक्सर तकमीले फेल के मायनों में आता है और बिलउमूम मुतअद्दी फेल के साथ आता है और बिलउमूम मुतअद्दी फेल के साथ आता है। देना, ये इमदादी फेल अक्सर तकमीले फेल के मायनों में आता है और बिलउमूम मुतअद्दी फेल के साथ आता है। मसलन मैंने ये काम कर दिया, ज़ैद ने उसका काम तमाम कर दिया, मैंने सामान हटा दिया, मैंने सामान हटा दिया। नंबर 2, कभी दिया बतौर इमदादी फेल मायनों में जबर और जोर का मफहूम बनाता है। मैंने उसे हटा दिया, उसने सामान फेंक दिया, मैंने उसे हटा दिया, उसने सामान फेंक दिया। नंबर 3, कभी दिया से मालूम होता है कि एक फेल के बाद दूसरा फेल फौरन या साथ साथ शुरू हुआ। ये सुनकर वो रो दिया, मैं सुनते ही चल दिया, खबर मिलते ही वो मुस्कुरा दिया। नंबर 3, कभी दिया से मालूम होता है कि एक फेल के बाद दूसरा फेल फौरन या साथ साथ शुरू हुआ। अब इसकी मिसालें देख लीजिए। ये सुनकर वो रो दिया, ये सुनकर वो रो दिया, मैं सुनते ही चल दिया, मैं सुनते ही चल दिया, खबर मिलते ही वो मुस्कुरा दिया। नंबर 4, कभी इस इमदादी फेल से इजाज़त का मफहूम भी पैदा होता है। कभी इस इमदादी फेल से इजाज़त का मफहूम भी पैदा होता है। उसे जाने दो, उसे जाने दो, यहाँ आने दो। इस इमदादी फेल का मादा संस्कृत में दा है, दा है, लेना। इस इमदादी फेल के आने से फेल की तकमील नीज फाइल की कुर्बत जाहिर होती है। लेना, इस इमदादी फेल के आने से फेल की तकमील नीज फाइल की कुर्बत जाहिर होती है। मैंने उसे बुला लिया, मैंने उसे बुला लिया, उसने सबक पढ़ लिया, उसने सबक पढ़ लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, आपने सुन लिया, आपने सुन लिया, मैंने रुपया ले लिया, मैंने रुपया ले लिया। ये इमदादी फेल लाजिम और मुतअद्दी दोनों सूरतों के साथ आता है। बाज़ हजरात ने लिखा है कि इमदादी अफ़ाल देना और लेना में फ़र्क ये है
کہ لینا میں اپنا فائدہ یا قرب ظاہر ہے یا ظاہر ہوتا ہے، اور دینا میں بخلاف اس کے دوسرے کا فائدہ یا قربت نکلتی ہے۔ مثلا میں نے اسے سمجھا لیا ہے اور میں نے اسے سمجھا دیا ہے، میں نے اسے سمجھا لیا ہے اور میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ اس مثال میں یہ صورت نکلتی ہے، کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ میں نے مریض کو ڈاکٹر کو دکھا دیا، میں نے مریض کو ڈاکٹر کو دکھا دیا، میں نے مریض کو ڈاکٹر کو دکھا دیا۔ اس میں فائدہ یا قرب ڈاکٹر کا نہیں، میرا ہے یا میرے مریض کا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھا لیا کہ معنی یہ ہے کہ اور تدابیر بھی کی اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھا لیا کہ معنی یہ ہے کہ اور تدابیر بھی کی اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن بالعموم لینا اپنی طرف اور دینا اپنے سے دور کرنے کے مفہوم کو ادا کرتا ہے، لیکن بالعموم لینا اپنی طرف اور دینا اپنے سے دور کرنے کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ میں نے بینک سے روپیہ نکال لیا ہے، میں نے اپنے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ اس کا مادہ سنسکرت لبھ ہے، اس کا مادہ سنسکرت لبھ ہے۔ آنا بطور فعل امدادی آنا بطور فعل امدادی مختلف مفاہیم پیدا کرتا ہے۔ آنا بطور فعل امدادی مختلف مفاہیم پیدا کرتا ہے۔ مثلا میں چلا آیا یعنی کوئی کام کرنے کے بعد ان معنوں میں یہ تکمیل فعل کے معنی بڑھاتا ہے۔ آنا بطور فعل امدادی مختلف مفاہیم پیدا کرتا ہے۔ مثلا میں چلا آیا یعنی کوئی کام کرنے کے بعد ان معنوں میں یہ تکمیل فعل کے معنی بڑھاتا ہے، ان معنوں میں یہ تکمیل فعل کے معنی بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، تکمیل فعل کے علاوہ زور تاکید کے معنی میں گھر سے نکل آیا، میں گھر سے نکل آیا۔ اسی طرح بھر آیا، ابھر آیا، اگ آیا، بادل گھر آیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے جانا امدادی فعل کے طور پر کثیر الاستعمال ہے، جانا کا کثرت کے ساتھ بطور امدادی فعل استعمال ہوتا ہے۔ جانا نمبر 1 اکثر افعال کے ساتھ بعد اور دوری کے معنی پیدا کرتا ہے۔ بھاگ جانا، لے جانا، مر جانا، چلے جانا، بھول جانا۔ اکثر افعال کے ساتھ بعد اور دوری کے معنی پیدا کرتا ہے۔ بھاگ جانا، لے جانا، مر جانا، چلے جانا، بھول جانا۔ فعل کے طور پر لازم میں اکثر جانا بطور امدادی فعل امدادی آتا ہے۔ فعل کے طور پر لازم میں اکثر جانا بطور فعل امدادی آتا ہے۔ مثلا ٹوٹ جانا، مثلا ٹوٹ جانا، مثلا بکھر جانا، مثلا ٹوٹ جانا، مثلا بکھر جانا، بکھر جانا، اور پھر بگڑ جانا، اور اس سے تکمیل فعل کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا آ جانا، مثلا آ جانا۔ اچھا، نمبر 3 بعض اوقات امدادی فعل جانا سے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سادہ فعل کی جگہ امدادی فعل ملا کر بولتے ہیں۔ مثلا مل جانا بجائے ملنا، مل جانا بجائے ملنا۔ بعض اوقات امدادی فعل جانا سے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سادہ فعل کی جگہ امدادی فعل ملا کر بولتے ہیں۔ مثلا مل جانا بجائے ملنا۔ یہ تو تھا نمبر 3، بعض اوقات
امدادی فعل جانا سے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سادہ فعل کی جگہ امدادی فعل ملا کر بولتے ہیں، مثلا مل جانا بجائے ملنا۔ نمبر 4، جانا کے ساتھ اکثر افعال بطور محاورہ آتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ نمبر 4، جانا کے ساتھ اکثر افعال بطور محاورہ آتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں، مثلا پا جانا کے معنی پانا نہیں بلکہ تاڑ جانا، جان جانا ہے۔ اٹھ جانا کے معنی مر جانا، وفات پا جانا، بیٹھ جانا بمانی غم سے ہلکا ہو جانا۔ بیٹھ جانا کا مطلب ہے غم سے ہلکا ہو جانا۔ ڈھل جانا، کس الزام کا رد ہو جاتا ہے، ہو جانا، کسی الزام کا رد ہو جانا، ڈھل جانا۔ چل جانا بمعنی رواج ہو جانا، چل جانا بمعنی رواج ہو جانا۔ چل جانا دماغ بمعنی ناکارہ ہو جانا، بیکار ہو جانا۔ چل جانا کسی پھل سبزی وغیرہ کے موسم کا آغاز ہو جانا۔ ڈھل جانا گزر جانا، عمر وغیرہ کا۔ بھر جانا منتمل ہو جانا زخم وغیرہ کا۔ چل جانا کامیاب ہو جانا کسی داؤ چال کا۔ چل جانا اس کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا کسی داؤ چال کا۔ نمبر 5، ایسے افعال میں جن میں تسلسل کا مفہوم ہو، ایسے افعال جن میں تسلسل کا مفہوم ہو، کودے جانا، بولے جانا، روتے جانا۔ نمبر 6، جانا کبھی سکنا کے معنوں میں صلاحیت، طاقت وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجھ سے بھاگا نہیں جاتا، اس امدادی فعل کا مادہ سنسکرت میں گم ہے، کاف میم گم۔ اچھا، اب ڈالنا بطور امدادی فعل تکمیل فعل کا مفہوم رکھتا ہے، کہہ ڈالا، لا ڈالا۔ اچھا، نمبر 2، علاوہ تکمیل کے کسی قدر تاکید کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے۔ علاوہ تکمیل کے کسی قدر تاکید کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے، مثلا مار ڈالا، ادھیڑ ڈالا، کاٹ ڈالا وغیرہ۔ نمبر 1، پڑھنا۔ اب ڈالنا کے بعد ہم آ جاتے ہیں پڑھنا۔ نمبر 1، بطور امدادی فعل تکمیل فعل کا مفہوم پیدا کرتا ہے، مثلا دکھائی پڑھنا، گر پڑھنا۔ نمبر 2، کبھی کام کے یکایک شروع ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، چل پڑھنا، بھاگ پڑھنا، رو پڑھنا، جاگ پڑھنا، برس پڑھنا۔ نمبر 3، پڑھا کسی دوسرے فعل کے شروع میں آنے سے فعل میں زور اور کثرت شدت اور تواتر و تسلسل کے معنی پیدا کرتا ہے۔ پڑھا مارا پھرتا ہے، پڑھا روتا پھرتا ہے۔ یہ استعمال اب شاذ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 4، کبھی اس سے کسی حالت کے معانی پیدا ہوتے ہیں، ٹوٹا پڑھنا، کھلا پڑھنا، بند پڑھنا۔ نمبر 5، بعض اوقات امدادی فعل کی حیثیت سے اتفاق یا اچانک پیش آ جانے کے معنی پیدا کرتا ہے، میں جا پڑھنا، وہ آ پڑا یا میں جا پڑا۔ رہنا، اب ہم آگے آتے ہیں رہنا کی طرف۔ رہنا کا بطور امدادی فعل رہنا، نمبر 1، بطور امدادی فعل افعال کے مختلف صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، تو استمرار، عادت،
اور तसलसल के मायने पैदा करता है। रहना बतौर इमदादी फ़ेल अफ़आल के मुख्तलिफ सीगों में इस्तेमाल होता है, तो इस्तिमरार, आदत और तसलसल के मानी पैदा करता है। अफ़आल की गर्दान में इस इस्तेमाल की बकसरत मिसाल मिलती है। आता रहा, आता रहता, आता रहता था, आ रहा है, रहना से है ना, आता रहा, आता रहता, आता रहता था, आ रहा है। नंबर 2, तकमीले फेल के लिए भी आता है। मसलन जाता रहा यानी गुम हुआ, मसलन जाता रहा यानी गुम हुआ। नंबर 3, कभी वक्ती और आरजी के मानी पैदा करता है, जहां जगह मिली पड़ा रहा, जहां जगह मिली पड़ा रहा। नंबर 3, कभी वक्ती और आरजी के मानी पैदा करता है, जहां जगह मिली पड़ा रहा। नंबर 4, रहना बाज अफ़ाल के साथ मिलकर बतौर मुहावरा नए मानी पैदा करता है। मसलन बनी रहना, दौलतो अमारत कायम रखना, बना रहना, बहरूप भरे रखना, बनाए रहना, ताल्लुकात उस्तवा रखना, जाते रहना, तल्फ या ज़ाय हो जाना। जाते रहना मतलब तल्फ या ज़ाय हो जाना। अच्छा, बनी रहना मतलब दौलतो अमारत कायम रखना, बना रहना मतलब बहरूप भरे रखना, बनाए रहना मतलब ताल्लुकात उस्तवार रखना, जाते रहना मतलब तल्फ या ज़ाय हो जाना। इसी तरह नंबर 5, बाज़ औक़ात बतौर इमदादी फ़ेल एक हालत के कायम रहने के मफ़हूम को अदा करता है। मसलन अटक रहना, बैठ रहना। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं बैठना। नंबर 1, बैठना। बैठना बतौर इमदादी फ़ेल तस्लीम और रज़ा के मायने पैदा करता है। मसलन हम अपनी किस्मत को रो बैठे, मसलन हम अपनी किस्मत को रो बैठे, हम तो सब कुछ खो बैठे, जो कुछ पास था उसे दे बैठे। बैठना बतौर इमदादी फ़ेल तस्लीम और रज़ा के मानी पैदा करता है। मसलन हम अपनी किस्मत को रो बैठे, हम तो सब कुछ खो बैठे, जो कुछ पास था, जो कुछ पास था उसे दे बैठे। नंबर 2, बाज़ सूरतों में जबर, जोर और तशद्दुद के मानी भी पैदा करता है। बाज़ सूरतों में जबर, जोर और तशद्दुद के मानी भी पैदा करता है। वो सीने पर चढ़ बैठा, वो मेरी किताब दबा बैठा। नंबर 3, बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के फ़ेल का मफ़हूम भी अदा करता है। नंबर 3, बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के फ़ेल का मफ़हूम भी अदा करता है। आप ये क्या कर बैठे, मैं हिमाकत कर बैठा। नंबर 4, बाज़ सूरतों में मजबूरी, सब्र, तस्लीम और रज़ा के मानी भी पैदा करता है। अब तो ये काम कर बैठा, उसको दिल दे बैठा। अच्छा जी, अब चुकना अगला इमदादी फ़ेल है। बतौर इमदादी फ़ेल तकमील के मानी पैदा करता है। मैं खाना खा चुका, वो जा चुका, पैगाम पहुंचाया जा चुका। नंबर 2, कभी नफ़ी के मानी के साथ फ़ेल के सिगा माजी मुतलिक को मुस्तक़बिल के मानी भी देता है। मसलन वो आ चुका यानी वो नहीं आएगा, वो आ चुका यानी वो नहीं आएगा, वो आ चुका, वो आ चुका यानी वो नहीं आएगा। नंबर 3, कभी महज ताकीद के मानी पैदा करता है। मैं कह चुका, जो देना था दे चुका। ये इमदादी फ़ेल कभी तन्हा इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा किसी दूसरे फ़ेल के साथ बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल होता है। ये चुकना की जो तफसील है और चुकना का इस्तेमाल है बतौर इमदादी फ़ेल वो आपने देखा। अब आप सकना देखिए। सकना नंबर 1,
افعال کے ساتھ بطور فعل امدادی آتا ہے تو صلاحیت کے معانی پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صلاحیت کے معانی پیدا کرتا ہے. سکنا. نمبر 1، افعال کے ساتھ بطور فعل امدادی آتا ہے تو صلاحیت کے معنی پیدا کرتا ہے. مثلا دوڑ سکنا، بول سکنا، پڑھ سکنا وغیرہ. نمبر 2، کبھی خواہش، تمنا، آرزو کے معنی دیتا ہے. کاش میں جا سکتا، کاش میں جا سکتا، کاش تم آ سکتے. نمبر 3، بعض اوقات فعل میں اجازت اور منظوری، امر و نہیں دونوں کا مفہوم بڑھاتا ہے. وہ آ سکتا ہے، تم جا سکتے ہو، وہ نہیں کھا سکتا. بعض اوقات فعل میں اجازت اور منظوری، امر و نہیں دونوں کا مفہوم بڑھاتا ہے. کون بڑھاتا ہے؟ سکنا. سکنا کا استعمال. وہ آ سکتا ہے، تم جا سکتے ہو، وہ نہیں کھا سکتا. نمبر 4، کبھی امکان اور احتمال کے معانی پیدا کرتا ہے. یہ عمارت گر سکتی ہے. یہ فعل بھی تنہا استعمال نہیں ہوتا بلکہ دوسرے افعال کے ساتھ بطور امدادی فعل آتا ہے. اچھا جی، اب آ جائیے آنا. بطور امدادی فعل کبھی اجازت کے معنی پیدا کرتا ہے. وہاں سے کوئی نہیں آنے پاتا، وہاں سے کوئی نہیں آنے پاتا. نمبر 2، کبھی امکان یا شرط کا مفہوم پیدا کرتا ہے. وہ کیسے؟ اگر میں وہاں جا پاتا، اگر میں وہاں جا پاتا. کبھی امکان یا شرط کا مفہوم پیدا کرتا ہے. مثلا اگر میں وہاں جا پاتا. اچھا جی، عام طور پر یہ امدادی فعل مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور نون الف نا علامت مصدر کا الف یا مجہول سے بدل جاتا ہے. نمبر 3، کبھی پانا بمانی سکنا، طاقت، صلاحیت وغیرہ بھی آتا ہے. وہاں کون جا پائے. اب آ جائیے کرنا کی طرف. کرنا یہ بھی اردو کے کثیر الاستعمال امدادی افعال میں شمار ہوتا ہے. نمبر 1، اکثر افعال کے ساتھ بطور فعل امدادی کام کے شروع ہونے یا جاری رہنے کے معنی دیتا ہے. مثلا وہ آیا کیا، میں آیا کیا. نمبر 2، بطور امدادی فعل اگر ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ استعمال ہو تو امر کے معنی پیدا کرتا ہے. مثلا آیا کر، کرو یا کیجیے. یعنی آیا کر اور پھر کرو یا کیجیے. نہ جایا کر مطلب نہ جایا کرو یا نہ جایا کیجیے. ٹھیک ہے. تو نمبر 3، کبھی فاعل کی عادت کو ظاہر کرتا ہے. مثلا آیا کرتا تھا، آیا کرتا ہے، پڑھا کرتا تھا، پڑھا کرتا ہے. مادہ اس کا سنسکرت کا لفظ کر ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ نکلا کہاں سے ہے؟ کر سے نکلا ہے. کرنا. اٹھنا. اب اگلا جو ہے اٹھنا، کسی کام کے یک شروع ہو جانے کے معنی دیتا ہے. مثلا بول اٹھا، چل اٹھا. نمبر 2، کبھی ایک کام ختم کرنے کے بعد دوسرا شروع ہونے کے مفہوم کو ادا کرتا ہے. سو اٹھا. اس صورت میں تکمیل فعل کے معنی بھی شامل ہے. نمبر 3، کبھی یکایک شدت پیدا ہونے کے معنی بھی دیتا ہے. مثلا بھڑک اٹھا، گرج اٹھا. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے چاہنا. چاہنا جیسا کہ اس فعل کے معنوں سے ظاہر ہے، بطور امدادی فعل فاعل کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. ان معنوں میں اس امدادی فعل کے ساتھ اصل فعل مصدر آتا ہے. اصل فعل مصدر آتا ہے. نمبر 2، کبھی چاہتا سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں، کبھی چاہتا سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ فعل مستقبل قریب میں ہونے والا ہے. وہ آیا چاہتا ہے. اس صورت میں اصل فعل ہمیشہ ماضی کی صورت ہوتا ہے اور امدادی فعل سے مل کر یہ معنی حال کے پیدا ہوتے ہیں.
لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ یہ حالت صرف فعل حال میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہنا بھی درست ہے کہ بارش ہوا چاہتی تھی کہ ہوا چلنے لگی، فیصلہ ہوا چاہتا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا۔ نمبر 3، چاہنا سے چاہتے بطور امدادی فعل کئی مفاہیم ادا کرتا ہے۔ امر تعظیمی کی صورت میں فعل کی صورت مصدر کے استعمال کرنے سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اس کو یہاں آنا چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ مذکورہ صورت فعل کو اخلاق یا منصبی فرائض یا منصبی فرض کے طور پر ادا کرنے کی تلقین اور نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا فرض پہچاننا چاہیے، دشمن کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ آ جائیے رکھنا۔ رکھنا بطور فعل امدادی یہ مختلف معنی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 1، جبر و کراہ، مثلا بٹھا رکھنا، دبا رکھنا۔ نمبر 2، تسلسل اور مدام، یعنی چھپا رکھا ہے۔ نمبر 3، کسی ایسے فعل کی خبر جو ماضی میں ہو چکا، میں نے اسے بتا رکھا ہے، سکھا رکھا ہے۔ نمبر 4، تاکید و تنبیہ، سن رکھو۔ تعظیمی رکھنا سے رکھیے بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، محاوروں میں مرکب افعال کے جزو ثانی کے طور پر اٹھا رکھنا مطلب ملتوی کرنا۔ محاوروں میں مرکب افعال کے جزو ثانی کے طور پر اٹھا رکھنا مطلب ملتوی کرنا۔ اچھا جی، اب آ جائیے بننا امدادی افعال کے حوالے سے کہ ان سے زبان کے بنیادی سرمایے میں اضافہ ہوتا ہے، معانی اور مفاہیم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نازک کیفیات کا تجزیہ ہو سکتا ہے، زبان میں اضافے کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور اس میں امدادی افعال نمایاں حصہ لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ آ جائیے، یعنی مطلب امدادی افعال کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، زبان کے بنیادی سرمایے میں اضافہ ہوتا ہے، معانی اور مفاہیم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نازک کیفیات کا تجزیہ ہو سکتا ہے، زبان میں اضافے کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور اس میں امدادی افعال نمایاں حصہ لیتے ہیں۔ اب آ جائیے آپ مرکب افعال کی طرف۔ مرکب افعال دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ اردو سامی النسل زبان نہیں ہے، اردو آریائی نسل زبان ہے، تو پھر ہمیں آریائی زبان کی ایک بڑی خصوصیت جو مرکبات کا استعمال ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے، جس سے اس زبان میں بڑی وسعت اور قدرت بیان پیدا ہوئی ہے۔ اردو کے ارتقاء میں جس طرح مرکبات بنائے گئے ان کا کچھ حال آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ امدادی افعال کی مدد سے مرکب افعال بنانا، مطلب مرکب افعال کیسے امدادی افعال کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ مرکب افعال بنانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بنیادی فعل کے ساتھ ایک امدادی فعل لاتے ہیں۔ بنیادی فعل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک امدادی فعل لاتے ہیں۔ مرکب افعال بنانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، ایک صورت کہ بنیادی فعل کے ساتھ ایک امدادی فعل لاتے ہیں۔ اچھا، امدادی افعال سے اس قسم کے مرکب افعال کی نوعیت کا اندازہ جو ہے آپ کو تھوڑا بہت تو ہو گیا۔ اس طرح کے مرکب افعال سے سادہ فعل کے مفہوم میں اضافہ یا کمی، وسعت یا تحدید، تشریح اور تفسیر، تاکید،
तकमील, शिद्दत, तसलसल, आदत, सलाहियत, ताकत, कुदरत, इम्कान, शर्त, एहतमाल के मफाहिम का इजाफा होता है। इस तरह के मुरक्कब अफ़ाल से सादा फ़ेल के मफ़हूम में क्या होता है? इजाफ़ा या कमी, वुसअत या तहदीद, तशरीह और तफसीर, ताकीद, तकमील, शिद्दत, तसलसल, आदत, सलाहियत, ताकत, कुदरत, इम्कान, शर्त, एहतिमाल के मफाहीम का इजाफा होता है। अफ़आल के सीगे बनाने में इनसे बड़ी मदद मिलती है। क्या होता है? अफ़आल के सीगे बनाने में इनसे बड़ी मदद मिलती है, ख़ास तौर पर ज़माना और हालत ज़माना, ख़ास तौर पर ज़माना और हालत फ़ेल के तग़य्युर या हालत फ़ेल की तब्दीली को, हालत फ़ेल के तग़य्युर को इनकी मदद से ज़ाहिर करना आसान हो जाता है। इस किस्म के मुरक्कबात कई तरह बनते हैं। नंबर 1, बुनियादी फ़ेल और इमदादी फ़ेल दोनों प्राकृतिउल अस्ल हैं। बुनियादी फ़ेल और इमदादी फ़ेल दोनों प्राकृतिउल अस्ल हैं। बेशतर मुरक्कबात इसी किस्म के हैं। इनकी मिसालें इमदादी अफ़ाल के सिलसिले में आप देख चुके हैं। अच्छा, नंबर 2, फ़ारसी अफ़ाल के मुश्तक़ात और इमदादी प्राकृती अफ़ाल के मुरक्कबात। फ़ारसी अफ़आल के मुश्तक़ात और इमदादी प्राकृती अफ़ाल के मुरक्कबात। चूँकि फ़ारसी अफ़आल या मसादिर के ये मुश्तक़ात अक्सर व बेशतर इसमें इस्म, नौन या सिफ़त की सूरत में यानी एडजेक्टिव की सूरत में होते हैं। इस्म यानी नौन या सिफ़ात की सूरत में होते हैं, सिफ़त की सूरत में होते हैं। इसलिए तशरीह के लिए इनकी बहस इस्मो सिफ़त यानी इस्म और सिफ़त और अफ़ाल के मुरक्कबात के तौर पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस किस्म के मुरक्कबात भी उर्दू में बकसरत इस्तेमाल होते हैं या बकसरत हैं। मसलन गुज़श्तन से गुज़र, अब गुज़श्तन फ़ारसी का है, इससे बना गुज़र और गुज़र करना, गुजारिश करना। गरीख्तन से गुरेज़, गरीख्तन से गुरेज़ या गुरेज़ करना। दीदन से दीद, दीद करना। दीदार, दीदार करना, दीदार होना वगैरह। अच्छा जी, अब आप आ जाइए तकरार फ़ेल की तरफ। तकरार फ़ेल एक फ़ेल को मुरक्कब किसी दूसरे मुतरादिफ फ़ेल या करीबुल मानी या उसके हम आवाज़ फ़ेल से करते हैं। एक फ़ेल को मुरक्कब किसी दूसरे मुतरादिफ फ़ेल या करीबुल मानी या उसके हम आवाज़ फ़ेल से करते हैं। क्या करते हैं? मुरक्कब करते हैं, जिससे बाज़ औक़ात मायनों में फ़र्क पैदा होता है। ये फ़र्क या तो मानों में वुसअत पैदा करता है या ज़ूर पैदा करता है। मसलन इस काम की देखभाल करो या उस काम की देखभाल करो। सोचो समझो, आगे बढ़े चलो। अच्छा, अब आप आ जाइए अस्मा और सिफ़ात की तरकीब से मुरक्कब अफ़ाल बनाने की तरफ। अस्मा यानी नाउन्स और सिफ़ात की तरकीब से मुरक्कब अफ़ाल बनाने की तरफ आ जाइए। इस्म या सिफ़त और फ़ेल की तरकीब से मुरक्कब अफ़ाल बनाने की उर्दू में बहुत सी सूरतें हैं। मसलन नंबर 1, प्राकृतिउल अस्ल इस्म या सिफ़त और प्राकृती इमदादी फ़ेल के मुरक्कबात। उर्दू के इब्तदाई दौर से ही इस किस्म के मुरक्कबात बकसरत मिलते हैं। मसलन सबरस को देख लीजिए, जो मुल्ला वजही की किताब है, उसमें इस तरह के बहुत से मुरक्कबात मिलेंगे। मसलन बात खोलना, पर कट करना, जीभ लगना, पाट पाना, चलंत चलना, बुरा जानना, भला जानना, मोल पाना, जीभ देना, अलंग जाना, काम लगना, पाम मचना, छत्र छाना,
दोराई फिरना, उजाला पड़ना, जस देना, दम मारना, दुम बाल पड़ना, भार धरना। और जब रहना, आज भी बकसरत मुरक्कबात इस तरह के राइज हैं। मसलन एक इस्म आँख से मुख्तलिफ इमदादी अफ़ाल की मदद से जो मुरक्कबात बनते हैं जो बतौर मुहावरा अलग अलग मानी देते हैं। मसलन आँख आना यानी इससे मुराद है आशूब चश्म में मुब्तला होना। आशूब कहते हैं दर्द को, तकलीफ को, बर्बादी को। आँख आना मतलब आशूब चश्म में मुब्तला होना। आँख डालना का मतमानी होता है तवज्जो करना, मायल होना। आँख पढ़ना का मतलब होता है इत्तिफाकन नजर आ जाना। और फिर आँख मारना का मतलब आप समझते हैं इशारा करना। और आँख लगाना यानी इश्क करना। आँख दिखाना मतलब सरजनिश और तंबीह करना। और आँख बंद होना मतलब मौत आ जाना। और आँख खुलना मतलब बेदार हो जाना। और आँख लगना नींद आ जाना, नीज इश्क में मुब्तला हो जाना। आँख चुराना मतलब शर्मिंदा होना। और आँख मिलाना मतलब दो चार होना। और आँख फेर लेना बेरुखी इख्तियार कर लेना। अच्छा, इसी तरह जो है वो कान से मुरक्कब अफ़ाल जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। मसलन कान भरना, किसी की गीबत करना। इससे मतलब ये होता है कान पकना से मुराद होती है किसी बात को सुनते सुनते तंग आ जाना। कान पकना मतलब किसी बात को सुनते सुनते तंग आ जाना। कान पकड़ना तौबा करना, अहद करना किसी काम के न करने का। कान धरना का मतलब है गौर से समाअत करना, गौर से सुनना। कान लगाना गौर और तवज्जो से सुनना। अच्छा, कान न हिलाना मतलब मुकम्मल इताअत करना। इसी तरह सिफात से मुरक्कब अफ़ाल की बाज़ मिसालें जो हैं वो भी देखी जा सकती हैं। मसलन सिफत क्या है? अच्छा से अच्छा होना मतलब सेहत पाना। अच्छा करना मतलब इलाज करना। अच्छा होना बखैरियत होना। अच्छा होना बखैरियत होना। सिफत मतलब तेज से तेज होना, किसी आले या धार का। तेज होना खाने में किसी मसाले, मिर्च, नमक वगैरह का तेज होना। अच्छा, तेज होना नाराज होना। तेज होना मतलब जबान और गुफ्तगू या मिजाज का तेज होना। तेज होना चढ़ना किसी शय की कीमत या भाव का, कि आज जो है वो फलां की कीमत बहुत तेज है। अच्छा, तेज करना चिराग की लो या शोले का। अच्छा, इस तरह के मुरक्कबात भी उर्दू में कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। और ये मुरक्कबात आमतौर पर इमदादी अफ़ाल मसादिर की तरकीब से बनाए जाते हैं। मसलन होना, करना, खाना, भरना, हिलाना, लेना, देना, पढ़ना, पकड़ना, आना, जाना, धरना, डालना, रखना, लगना, लगाना, मारना। यानी ये मुरक्कबात आमतौर पर जिन इमदादी अफ़ाल यानी मसादिर की तरकीब से बनाए जाते हैं उनका जो है आपको अभी मालूम हुआ कि होना है, करना, खाना, भरना, खिलाना, लेना, देना, पढ़ना, पकड़ना, आना, जाना, धरना, डालना, रखना, लगना, लगाना, मारना वगैरह वगैरह।